सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द समर्पित भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Srimad Bhagavatam, first canto, third chapter, text number 20. Avatare, Shorashame, Pashyan, Brahma, Druho, Nirpan, Tri, Sapta, Kritva, Kupito, Nikshatram, Akaron, Mahim, Avatare Shorashame, Pashyan Brahmadruho Nirpan, Triksapta Kritava Kupito, Nikshatra Makaron Mahim. Translation. As Bhrigupati, the 16th incarnation of the Godhead, the Lord annihilated the administrative class, or Kshatriyas, 21 times, being angry with them because of their rebellion against the Brahmins, or the intelligent class. ষোড়শ অবতারে ভগবান ভৃগুপতি রূপে অবতীর্ণ হয়ে ক্ষত্রিয় রাজাদের দেব দ্বিজ বিদ্বেষী দেখে তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে 21 বার ক্ষত্রিয় শূন্য করেছিলেন। केशवधित भृगुपति रूप जय जगदीश हरे, क्षत्रिय रुधिर। What is that verse? Can anyone cite? Kshatriya rudhira mai jagadapagata papam snapayasi samita bhavatapam kesavadhita Bhrigupati rupa jaya jagadisha hare. The Bhrigupati, Brahmadruham, the administrator class, the politicians, they must obey the order of the Brahmanas. That is Vedic culture. শাসক বর্গ তাদের ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুযায়ী শাসন করা উচিত, এটাই হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতি। Therefore, although there was monarchy, one king, no democracy, but because the king would follow the instruction of learned sages and Brahmin, they would rule over the country very nicely. তাই সেই সময় বৈদিক যুগে যদিও রাজতন্ত্র ছিল, একজন রাজা, কিন্তু তিনি যেহেতু ব্রাহ্মণ এবং সাধুদের নির্দেশ মতন শাসন করতেন, তাই তিনি সুষ্ঠুভাবে সমগ্র পৃথিবীর ওপর শাসন করতে পারতেন। Take for example, if your president takes our advice how to rule, then everything will be very nice. যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখো, যদি তোমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট আমাদের নির্দেশ মতন দেশ শাসন করে, তাহলে সব কিছু কত সুন্দর হয়ে যাবে। Of course, we shall immediately ask the president to stop the slaughterhouse. তো অবশ্যই আমরা তাকে প্রথমেই বলবো যে সমস্ত কসাইখানা বন্ধ করো। But it is very difficult. You see, neither the president is ready. Even if he is ready, he cannot do. Everything is constitutional.
কিন্তু সেটা খুবই কষ্টকর, দুঃসাধ্য। দেখো, তোমাদের প্রেসিডেন্ট প্রথমত সেটাতে রাজি হবে না, আর যদি সে রাজি হয়ও তবুও সে সেটা বাস্তবায়িত করতে পারবে না, কারণ সব কিছুই তাকে কনস্টিটিউশন অনুযায়ী চলতে হয়, সংবিধান অনুযায়ী। So, Brahmadruhan, the society must be Brahmanic. তাই সমগ্র সমাজ ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির উপরে আধারিত হওয়া উচিত। Vedic culture means to create every person a Brahmana, not to keep him Shudra. বৈদিক সংস্কৃতির অর্থই হচ্ছে যে প্রত্যেকটি মানুষকে ব্রাহ্মণ স্তরে নিয়ে আসা, কেউ শূদ্র থাকবে না। Of course, the modern education system, the purpose is to elevate the general people. যদিও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষকে তার অবস্থা থেকে উন্নীত করা, But they do not know how to elevate. কিন্তু তারা জানে না যে কিভাবে তার অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়। Therefore, there is so much trouble. তাই এত বিশৃঙ্খলা। The elevation should be, there must be some purpose, end. এই যে উন্নতিকরণ, এর একটা উদ্দেশ্য থাকবে, এর একটা চরম পর্যায় থাকবে। What purpose education is being given? কি উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে? It is purposeless education. এই শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো উদ্দেশ্যই নেই। Mostly, at the present moment, education means to give facilities for sense gratification. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরও বেশি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুযোগ করে দেওয়া। That's all. Boys and girls in the school and colleges, just from the very beginning, they are given all liberty for sex life. স্কুল কলেজে ছোট থেকেই বাচ্চাদেরকে তাদের যৌন জীবনের স্বাধীনতার ব্যাপারে তাদেরকে অগ্রসর করে দেওয়া হচ্ছে, তাদের এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। So, this is not education. তাই এটা কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। Education means to lead the people gradually to Krishna consciousness. প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে জনগণকে ধীরে ধীরে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কৃষ্ণ চেতনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। That is education. God consciousness. সেইটি প্রকৃত শিক্ষা, Because সেইটি প্রকৃত শিক্ষা, ভগবৎ চেতনা। human life, this is the only life. There are 8,400,000 species of life. 84 লক্ষ প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একমাত্র মনুষ্য শরীর। This human form of life is the only opportunity to understand God. এই মনুষ্য জীবনই হচ্ছে একমাত্র যেখানে ভগবানকে উপলব্ধি করার সুযোগ রয়েছে। Cats, dogs, even demigods, they also, because their opulence, sense gratification is so great that they have no time. কুকুর, বেড়াল, এমনকি দেবতাদের পর্যন্ত তাদের অত্যধিক ঐশ্বর্যের কারণে এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তারা সুযোগ পায় না, সময় পায় না ভগবত উপলব্ধির। Just like here in this world also, those who are too rich, they're simply after sense gratification. ঠিক সেইভাবে এই পৃথিবীতেও মনুষ্যদের মধ্যেও যারা অত্যন্ত ধনী, তারা সবসময় ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে রত থাকায় তাদের সময় নেই ভগবত উপলব্ধি করার। They have no time to understand Krishna consciousness. এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করার সময় তাদের নেই। So to become too much materially opulent means there is another danger.
তাই অত্যধিক জড়জাগতিক ঐশ্বর্য এক ভয়ের কারণ। Bhaktivinoda Thakur has said, therefore, Jaravidya Sab Mayar Vaibhav, the expansion of material advancement, তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, এগুলো সব জড় সভ্যতার এক্সপ্যানশন, আরো বিস্তৃতি। material advancement means expanding the sense gratificatory process. জড়জাগতিক উন্নতির অর্থই হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুযোগ আরো বাড়ানো, That is material. এবং সেটিই হচ্ছে জড়। The more you expand how to satisfy your senses, that is material. কিভাবে আরো ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করা যায়, এইটিই হচ্ছে জড়জাগতিক। And the more you expand how to satisfy Krishna, that is spiritual. আর কিভাবে আরো বেশিভাবে আমরা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে পারি, সেইটি হচ্ছে চিন্ময়। That is the difference between material and spiritual. এইটি হচ্ছে জড় এবং চিন্ময়ের মধ্যে পার্থক্য। It does not mean that material is stone, material and spiritual mean is become zero. এর অর্থ এই নয় যে জড়জাগতিক মানে হচ্ছে একটা পাথর, আর চিন্ময় মানে হচ্ছে সবকিছু শূন্য হয়ে যাবে। They are thinking like that. Shunyavadi. শূন্যবাদীরা সেই রকম চিন্তা করে। They think spiritual means just the opposite number of material. তারা মনে করে যে চিন্ময় মানে হচ্ছে এই জড়ের বিপরীত। So material we have got variegated experience, solid experience, so make it zero. তো এই জড়জগতে আমাদের বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা রয়েছে, বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেটি বাস্তব, তাই তারা সেটাকে শূন্যে পরিণত করতে চায়। And that is not spiritual. সেটা কিন্তু চিন্ময় নয়, That is simply negation. সেটা কেবলমাত্র নেতি, সেটাকে নেতিবাচক। That philosophy is Buddha philosophy, that you are suffering from some disease, painful, so I cut your throat. That's এটা হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শন, যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ কোনো রোগে, তাই তোমার গলাটাই কেটে দেয়া হোক, all. Everything finished. তাহলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, যন্ত্রণারও শেষ হয়ে যাবে, No more suffering. Zero. সবকিছুকে শূন্যে পরিণত করো। Make it zero. No. The process should be, if you are diseased, if you are suffering, the suffering should be stopped. Not that to kill you, to stop the suffering. No. That is our philosophy. কিন্তু আসল রাস্তা হচ্ছে যে যদি তুমি অসুস্থ থাকো, তুমি যদি রুগ্ন হও, তাহলে তোমার কষ্টটাকে নিবৃত্তি করতে হবে, কষ্টের বন্ধ করতে হবে। এই নয় যে তোমাকে মেরে ফেললেই তোমার কষ্ট শেষ হয়ে যাবে, না, সেটা আমাদের দর্শন নয়। We are changing. Why one is suffering? একজন কেন কষ্ট পাচ্ছে? He is suffering for indulging in sense gratification. প্রত্যেকেই কষ্ট পাচ্ছে তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ভোগের ইচ্ছার জন্য। We are educating people that you enjoy your senses through Krishna. Through Krishna. আমরা মানুষকে এই শিক্ষা দিচ্ছি যে তুমি তোমার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করো কৃষ্ণের মাধ্যমে। You like to dance. Yes, you dance through Krishna. তুমি নাচতে ভালোবাসো, তো তুমি কৃষ্ণের জন্য নাচো। You want to eat nice. You eat through Krishna. তুমি খেতে ভালোবাসো, ভালো খাবার খেতে ভালোবাসো, তুমি কৃষ্ণের মাধ্যমে সেটা খাও। You want to sing.
you sing through Krishna. তুমি ভালো গান গাইতে চাও, তো তুমি কৃষ্ণের মাধ্যমে গান গাও, কৃষ্ণের জন্য গান গাও। You want to paint, you paint through Krishna. তুমি ভালো আঁকতে পারো, তুমি কৃষ্ণের মাধ্যমে আঁকো। This is our education. এটাই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা। Not directly for my sense gratification. সরাসরিভাবে আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এগুলোকে ব্যবহার করো না। I want to paint nice pictures. So, because I wanted my sense gratification, now painting has become several logs, especially in your country. What is that? Painting. আমি খুব ভালো আঁকতে পারি, তাই আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সেগুলোকে আমি ব্যবহার করছি। আর সেগুলো সব আজে বাজে বিভিন্ন রকমের আঁকা, তোমাদের দেশে বিশেষ করে এগুলো দেখা যায়। সেগুলোকে কি বলে, কি আঁকা বলে? That means the tendency toward making it zero. একজন ভক্ত উত্তর দিলেন যে অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে অবাস্তব জিনিসের আঁকা। হ্যাঁ, প্রভুপাদ বলছেন যে তার মানে তোমাদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে, তোমাদের প্রবণতা হচ্ছে সব কিছুকে শূন্যে পরিণত করা, শূন্যবাদী। Sunnavadi. We say you have got taste for painting, you are a nice painter, just paint Radha Krishna. আমরা বলি যে তুমি খুব ভালো পেইন্টার, খুব ভালো আঁকতে পারো, শিল্পী, তো তুমি রাধা কৃষ্ণের ছবি আঁকো। You see how nice it is. So painting is not to be stopped. It is simply diverted for Krishna. দেখো রাধা কৃষ্ণকে কত সুন্দর দেখতে, তার ছবি আঁকো। আঁকা বন্ধ করতে হবে না, তোমার সেই প্রবৃত্তিকে কৃষ্ণের জন্য ব্যবহার করো। That is Krishna consciousness. এবং সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন। We don't want to kill, but we simply divert to Krishna. আমরা সরাসরিভাবে মেরে ফেলছি না, আমরা সেটাকে কৃষ্ণের মাধ্যমে করছি। আমাদের এই যে প্রবৃত্তিগুলোকে আমরা বধ করছি না, সেগুলোকে আমরা কৃষ্ণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করছি। Purification, that is. এটাই হচ্ছে শুদ্ধিকরণ। If you don't divert your attention to Krishna, then more and more you will become sinful and everything will be polluted. তুমি যদি তোমার এই প্রবণতাগুলোকে কৃষ্ণের দিকে না নিয়ে যাও, তাহলে ক্রমশ এগুলো পাপময় হয়ে উঠবে এবং তুমি ক্রমশ দূষিত হয়ে পড়বে। So that was being observed formerly. As soon as there was some discrepancy in the Brahminical culture. তো আগে এই জিনিসটা ফলো করা হতো যে যখনই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে কিছু দোষ ত্রুটি দেখা যেত, তখন সেটিকে শুদ্ধিকরণ করা হতো। Brahminical culture means to aim of advancement of civilization is spiritual realization, self-realization. Vishnu. এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে আমাদের এই প্রগতিকে কৃষ্ণ ভাবনাময় করা, সেটাকে বিষ্ণু, ভগবান বিষ্ণুর প্রতি নিয়ে যাওয়া এবং সেলফ রিয়েলাইজেশন মানে আত্মসচেতন হওয়া, নিজেকে জানা। Ultimately, Lord Vishnu, the Supreme Personality of God. ভগবান শ্রী বিষ্ণুই হচ্ছেন পরমেশ্বর। That is the prerogative, that is a special chance for the human being. মনুষ্য জীবনের এইটি হচ্ছে বিশেষ লাভ। This chance is not for any other living being. অন্য যে কোনো জীবের ক্ষেত্রে এই সুযোগ নেই, তারা ভগবানকে জানতে পারে না। So, for this purpose, there are so many rules and regulations, Manu Samhita, the social system, the political system, the spiritual system, so many things. তো
এই সবের জন্যই এত কিছু নিয়ম কানুন, মনুসংহিতায় সেসব লিপিবদ্ধ আছে যে কিভাবে সমাজের নিয়ম কানুন পালন করা উচিত, সেখানে রাজনৈতিক সিস্টেম কীরকম হবে, আধ্যাত্মিক কীরকম হবে, সেই সম্বন্ধে সব কিছু লেখা আছে। Everything chalked with the aim how to understand Brahma. সব কিছু সেখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা আছে যে কিভাবে ব্রহ্মকে জানতে হবে। Brahma janati iti Brahman. As soon as one understands what is Brahma, Parabrahma, Krishna, Krishna is Parabrahma, then his life is perfect. That was the aim. যেই মুহূর্তে কেউ ব্রহ্মকে জানতে পারে, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম এবং কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম রূপে জানতে পারেন, তখনই তার জীবন সার্থক হয়। এইটি হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। So, actually the administrators, the Brahmins, sages, they give that verdict that, my dear king, you rule over the country in this fashion. প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণরা শাসকবর্গকে বিভিন্ন রকমের উপদেশ প্রদান করেন যে হে রাজা, তুমি এইভাবে তোমার দেশকে চালনা করো, এইভাবে তুমি শাসন করো, People will be happy. এবং তার ফলে মানুষ সুখী হবে। So when the kings became sensuous, they thought that the kingdom is their father's property. কিন্তু যখন রাজন্যবর্গ তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি পরায়ণ হয়ে ওঠে, তখন তারা ভাবে যে এটা আমার বাবার সম্পত্তি, They haven't got to do anything with the people. এবং তারা তখন জনগণের কল্যাণে তারা রত থাকে না। They can employ the taxes for sense gratification, as it is going on now. এবং তারা তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য জনগণের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দেয়, যেমন এখন বর্তমানে হয়েছে। Whatever taxes are levied, they are divided among the government servants, that's all. এই সমস্ত কর বর্তমানে কি হচ্ছে, সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা তারা ভাগ করে নিয়ে নিচ্ছে। You don't get any benefit. তুমি কোনো সুযোগ পাচ্ছ না। You are simply paid to pay tax, তোমাকে শুধু ট্যাক্স দিতে বলা হচ্ছে, that's all. You don't get any benefit. তুমি ট্যাক্স দিচ্ছ কিন্তু কোনো সুযোগ পাচ্ছ না। That is everywhere, the modern government. বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় এটা সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। So such thing happens because this material world is such that even if you make very nice arrangement, it will deteriorate. The time factor. তো এই জিনিসটা সর্বত্র দেখা যাচ্ছে জড়জগতে। জড়জগতে সময়ের প্রভাবে যত ভালো ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, সেগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে, সেগুলো সব নষ্ট হয়ে যায়। So sometimes when it happens so that the administrators, Nipan, the kings, were neglectful in their proper duty, so it was so much aggravated at that time. Jamadagni, Bhrigupati, he took the matter, took his sword. তাই যখন এই রাজন্যবর্গ এইরকম জনগণের প্রতি এইরকম আচরণ করে, তাদের যে যথার্থ কর্তব্য সেগুলো পালন করে না, তখন অবস্থার অত্যন্ত অবনতি হয়। যেমন হয়েছিল ভৃগুপতি জামদগ্নির সময়, এবং তখন তিনি তখন তার তলোয়ার উঠিয়ে নিয়েছিলেন। He is a Brahman, but to chastise these irresponsible kings, he killed them. 7 into 3 times, 21 times. তখন তিনি তার অস্ত্র উঠিয়ে নেন। যদিও তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, তবুও এই সমস্ত অপশাসক বর্গদের, যে সমস্ত রাজারা অপশাসন চালাচ্ছিল, তাদেরকে হত্যা করেন এবং 21 বার সমস্ত পৃথিবীকে
নিক্ষত্রিয় করেন। And from history it appears that many of the Kshatriyas, they left in India and they came to this part of the world. এবং ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সেই সময় ভারতবর্ষ থেকে অনেক রাজা পালিয়ে তোমাদের এই সমস্ত অঞ্চলে এসে লুকিয়েছিল। And so far my guess is concerned, you Europeans, Americans, you belong to that Kshatriya family descendant. এবং আমার যতদূর ধারণা ততদূর তোমরা এই যে ইউরোপিয়ান আমেরিকান, তোমরা হচ্ছে সেই ক্ষত্রিয় বংশের উত্তরসূরি। Because you are separated directly from the Vedic culture, now you have become different. এবং যেহেতু তোমরা বৈদিক সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছো, তাই তোমরা অন্যরকম হয়ে গেছো। Now again that Vedic culture has come to your service, take advantage of it. You see. এখন সেই বৈদিক সংস্কৃতি তোমাদের কাছে আবার এসেছে, তোমরা তার সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করো। So one has to take this Vedic culture to make his life perfect. তাই এই বৈদিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে আমাদের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করা সকলেরই উচিত। And of course formerly the Brahmins were so strong that they did not like to govern directly. They used to live in the forest. তাই সেই সময় ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, তাই তারা সরাসরিভাবে রাজ্য শাসনে অংশগ্রহণ করতে চাইতো না, রাজ্য শাসন করতো না। তারা সাধারণত বনে বাস করত। Cultivating spiritual knowledge, writing books. তারা জ্ঞানের আলোচনা করত, আধ্যাত্ম জ্ঞানের, এবং তারা গ্রন্থ রচনা করত। They had no interest in taking charge of government. No. তারা রাজা হতে চাইতো না। They never stood for election. There is no election. তারা কখনো ভোটে প্রার্থী হতো না। অবশ্য সেই সময় কোনো ভোট ছিলই না। So, Kshatriya Rudhira. So he purified this earth, the surface of the earth, by washing it by the blood of these Kshatriyas. তাই ভৃগুপতি পরশুরাম এই ধরণীকে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়দের রক্তের দ্বারা বিধৌত করে পবিত্র করেছিলেন। This is the incarnation of Jamadagni or Parashuram. তো এই হচ্ছেন পরশুরাম অবতার। Parashuram is some of the sages, saintly persons are still living. কিছু সাধু মহাত্মা এখনো তারা জীবিত রয়েছেন। They are Trikalagga. They have no past, present, future. When this whole universe will be annihilated, then they will go to Vaikuntha, a spiritual world, personally. তো সেই সমস্ত সাধু মহাত্মারা এখনো জীবিত রয়েছেন কিছু কিছু, এবং তারা ত্রিকালজ্ঞ, তারা বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সব কিছু সম্বন্ধে অবগত, এবং যখন এই সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তখন তারা স্বেচ্ছায় বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করবেন। So Parshuram, Vyasdev, and many others, they are supposed to be still living. What is it? যেমন ব্যাসদেব, পরশুরাম, এরা এখনো জীবিত রয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্য থেকে পড়তে বললেন, ক্ষত্রিয় ও সমাজের পরিচালকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ বা তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের নির্দেশ অনুসারে পৃথিবীকে পরিচালনা করা। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে রাজন্যবর্গকে উপদেশ দান করেন এবং তাদের উপদেশ অনুসারে রাজন্যবর্গ পৃথিবীকে পরিচালনা করেন। যখন ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অমান্য করে তখন বলপূর্বক তাদের অপসারিত করা হয় এবং যোগ্যতর শাসন ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়। Yeah.
That was the custom. Not that by removing the king from the throne or killing the king, the brahmanas and the sages would come there to sit down on the throne. No. হ্যাঁ, এটাই ছিল তখনকার প্রথা। রাজাকে, অযোগ্য রাজাকে হত্যা করে ব্রাহ্মণরা তার সিংহাসনে বসার জন্য সেখানে আসতেন না। His son will be given chance to become king. সেই রাজাকে সরিয়ে দিয়ে তার পুত্রকে রাজত্ব দেয়া হতো, রাজা করে দেয়া হতো। The descendant was picked up and they would take charge of the minor king, advise him, but they will never touch the throne. তারা তখন সেই নাবালক রাজপুত্রকে তাদের উপদেশ এবং এর উপদেশের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করতেন রাজ্য চালনায়, কিন্তু তারা কখনো রাজ সিংহাসনে বসতেন না, ব্রাহ্মণেরা। There are many instances, just like Ben Maharaj, he became too much atheistic. যেমন মহারাজ বেন অত্যন্ত নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল, তার ক্ষেত্রেও এরকম হয়েছিল। He was also killed by the Brahmins and the sages. Then his son Prithu Maharaj became king, and he was a good administrator. In this way, things were going on. তো বেন মহারাজ অত্যন্ত নাস্তিক হয়ে যাওয়ায় ব্রাহ্মণেরা এবং সাধুরা তাকে হত্যা করেন এবং তার পুত্র পৃথু মহারাজকে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন সুযোগ্য রাজা। তো এইভাবেই সব কিছু চলে আসছে। So the aim was how to make people happy by enlightening them in spiritual knowledge. তাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে জনগণকে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আরো আনন্দ কিভাবে প্রদান করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাদেরকে আনন্দ প্রদান করা। Not that how to make better arrangement for eating, sleeping, mating and defending. শুধুমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনের আরো ভালো সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে খুশি করা, এটা উচিত নয়। That was also going on, but the main purpose of life was Brahminical culture. যদিও সেইগুলোও চলছিল, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিকাশ। Brahmadrohan, when the kings were neglectful to see that the people are being enlightened about spiritual self-realization, that was good administration. Without তো যখন রাজারা এইভাবে এইরকম হয়ে উঠত যে তারা জনগণের প্রতি কোনো দৃষ্টিপাত করত না এবং তাদেরকে জনগণকে আধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ করত না, তো সেটা কোনো ভালো রাজ্য ব্যবস্থা নয়। that aim, no nation can become happy, no community can become happy. এবং এই চরম লক্ষ্যের দিকে যদি আমরা অগ্রসর না হই, সেই লক্ষ্য যদি আমাদের না থাকে, ভগবত উপলব্ধির লক্ষ্য যদি না থাকে, তাহলে কোনো দেশ বা জাতি কখনো সুখী হতে পারে না। So the responsibility was that time to the administrator. They would see that every Brahmin is following the rules and regulation of a Brahmin. Every Kshatriya is following the rules and regulation of Kshatriya. Vaishya, Shudra. তাই তখন রাজাদের এটা দায়িত্ব ছিল যে প্রতিটি ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণের কার্য করছে কিনা, ক্ষত্রিয় তার ক্ষত্রিয়ের কার্য করছে কিনা, বৈশ্য, শূদ্র তারা তাদের নিজ নিজ কার্য করছে কিনা সেটার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। Nobody can interfere the other's business. এবং কোনো একজন অন্যের কার্যে হস্তক্ষেপ করবে না। Everyone is employed in his own business. যে যার নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকবে। And tax the Brahmin had to pay no tax.
এবং ব্রাহ্মণদের কোনো কর দিতে হতো না। Only Kshatriyas, they were tax collector. এবং ক্ষত্রিয়রা কর গ্রহণ করত। Only, and Shudra also, they had no property, therefore there was no tax. Only the Vaishya class, the productive class, they had to pay tax. শূদ্রদের কোনো সম্পত্তি নেই, তাই তাদেরও কোনো ট্যাক্স দিতে হতো না। কেবলমাত্র বৈশ্য যারা উৎপাদন করত তাদেরকেই ট্যাক্স দিতে হতো। And that tax also was very simple. There is no encroachment. You simply give 1/4 of your profit to the government, that's all. No more tax. The sale tax, this tax, income tax, excise tax, this tax, simply tax. No. এবং সেই কর ব্যবস্থাও খুব সরল ছিল, যে তুমি তোমার লভ্যাংশের 1/4 সরকারকে দিয়ে দাও, ব্যাস, তাহলেই হয়ে গেল। তারপরে আবার সেল ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, এই ট্যাক্স, ওই ট্যাক্স, এক্সাইজ ট্যাক্স, শুধু ট্যাক্স না, এরকম ছিল না। Not like that. Whatever he has got, profit. Got means whatever profit he has made. If he has no profit, there is no tax. যদি তার কোনো লাভ না হতো তাহলে তাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হতো না। সে যে লাভ করেছে সেই লাভের 1/4 ট্যাক্স দেবে। That was the government system. এইটি ছিল তখনকার শাসন ব্যবস্থার নিয়ম। So how he'll pay if he has not made any profit this year? যদি তার লাভ না হয় তাহলে সে কোথা থেকে ট্যাক্স দেবে? Just like we are hearing, there is no good monsoon in India this year, so there will be no very much good production. যেমন আমরা শুনছি এই বছর ভারতবর্ষে খুব বেশি বৃষ্টি হয়নি, তাই এবছর ভালো ফসল হবে না, উৎপাদন হবে না। If there is no good production, the government should not levy any tax. তাই যদি ভালো উৎপাদন না হয় তাহলে গভর্নমেন্টের উচিত ট্যাক্স না নেওয়া। But now at the present moment, you go to hell, but you must pay the tax, and we divide the tax amongst ourselves. That's all. Finish. কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাটা কীরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে তুমি যেখানে খুশি যাও, কিন্তু আমাদের ট্যাক্স দিয়ে যাও, আর সেই ট্যাক্সটা, সেই করটা আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেব, ব্যাস। Or we employ the taxes for fighting, for declaring war, that's all. কখনো কখনো যুদ্ধের জন্য ট্যাক্স ধার্য করা হচ্ছে, যে আমরা যুদ্ধ করব আর জনগণ আমাদেরকে ট্যাক্স দেবে। So at the present moment, we are in a very, very deplorable condition, no good government. তো বর্তমান ব্যবস্থাটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে, কোনো ভালো সরকার নেই, কোনো ভালো শাসন ব্যবস্থা নেই। Simply by changing by so-called parties, the government cannot improve. কেবলমাত্র পার্টি চেঞ্জের মাধ্যমে এই গভর্নমেন্টের উন্নতি হতে পারে না। The government can improve when there are Krishna conscious person. এই সরকার তখনই উন্নত হতে পারবে যখন সেই সরকারের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্ত থাকবে, কৃষ্ণ ভক্তরা সরকার চালাবে। So if someday you turn all the people Krishna conscious, then you become president. তাই তোমরা যদি সমস্ত মানুষকে কোনোদিন কৃষ্ণ ভাবনাময় করে তুলতে পারো, তখন তুমি প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবে। Thank you very much. श्रील प्रभुपाद की जय।